دلکشی کی دھوم ہے، گلشن کونو مقام دلکشی کی دھوم ہے، جس طرف دیکھو نشاط زندگی کی دھوم ہے، ان جگمگاتے کم کمونے سبحان اللہ کو جائے۔ حضرت صاحب آپ میرے سبحان اللہ آکے کوئی پوری تقریر نہیں اب اس کا زندہ کا خیال کرو یار، استاد تے تاتی بولتا ہے تو سبحان اللہ سے گلشن کونو مقام دلکشی کی دھوم ہے، جس طرف دیکھو نشاط زندگی کی دھوم ہے، ان جگمگاتے کم کموں نے یہ ستاروں سے کہا آج جشن عید میلاد النبی کی دھوم ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ الذی ابدع الافلاک والارضین، والصلاة والسلام على من كان نبيا وآدم بين الماء والطين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا، صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين، صدائے درودوں کی آتی رہے گی، یہ سن کے دل شاد ہوتا رہے گا، خدا اہل سنت کو آباد رکھے، میرے آقا کا میلاد ہوتا رہے گا۔ نہایت ہی قابل قدر واجب احترام انتہائی ملنسار حضرت علامہ مولانا محمد بخش صاحب دامت برکاتہم العالیہ، اور ہر دل عزیز شخصیت جناب محترم المقام حاجی غلام محمد، اور ہمارے انتہائی محترم جناب قاری غلام محمد چشتی صاحب، تمام سامعین و حاضرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امام صاحب نے تو مہربانی پر مہربانی کر دی، میں 5 سال سے بھی شاید پہلے بھی آتا رہا، اور کوشش یہ کی کہ اس محفل میں شرکت کر کے اس محفل کی برکتیں حاصل کرتا رہوں۔ آپ سمیت مجھ سب کا یہ فریضہ ہے، کہ ہم اس طرح کی محفلوں میں جہاں کہیں بھی موقع ملے شرکت کر لینی چاہیے۔ میں بیان تو نہیں کروں گا، تقریر کا وقت نہیں ہے، اس لیے کہ وہ کہتے ہیں نا کہ ایک جگہ ایک مولوی صاحب نے تقریباً 2 گھنٹے تقریر کی، 2 گھنٹے کے بعد مولوی صاحب نے کہا کہ اب وقفہ ہے سوالات، اگر کسی نے کوئی سوال کرنا ہے تو وہ کر سکتا ہے۔ ایک دفعہ مجمع میں کہا سارے خاموش، دوسری دفعہ کہا سارے خاموش، تیسری دفعہ جب کہا ایک شخص کھڑا ہوا، اس نے کہا حضرت آپ سے ایک سوال ہے۔ آپ نے خود ہی کہا کہ سوال کا موقع ہے، جو سوال کرنا چاہے تو سوال کر سکتا ہے۔ ہمارا سوال یہ ہے کہ آپ نے 2 گھنٹے تقریر کر لی، اب ہمیں لنگر کھلا دیا۔ تو میرے خیال میں مجھ سمیت اب آپ کا ہر ایک کا یہی سوال ہوگا کہ اب آخری آپشن یہ ہے کہ لنگر کھلا دیا جائے، اور یہ ساری
لنگر کی رونقیں ہیں یا جو بھی ہے، یہ سب میرے آقا علیہ السلام کا صدقہ ہے۔ نبی پاک علیہ السلام کی میلاد کی خوشی منانی چاہیے اور ہر مومن مسلمان کے لیے یہ باعث برکت ہے۔ مولوی اور اسپیکر یہ ایک ساتھ پیدا نہیں ہوئے، باقی یہ ہے جڑوا۔ جب ان کا آمنا سامنا ہوتا ہے تو 10 منٹ حضرت نے دے دیے، میرے خیال میں 10 منٹ کے بعد 10 منٹ اور میں لے لوں تو بھی انکار نہیں کریں گے، کرتے کرتے آدھا گھنٹہ ہو جائے گا، سنتے سنتے آپ ہی بور ہوں گے۔ ہم نے بولتے ہی رہنا ہے، ہمارا کام ہی بولنا ہے، لیکن آپ بھی انشاءاللہ نہیں تھکیں۔ عرض یہ ہے کہ میلاد کا مقصد حضرت نے فرمایا 2 حدیثیں، میں آج آپ کو ایک چھوٹی سی بات، ایک چھوٹا سا میسج، ذہنی طور پر میں بیان کے لیے تیار نہیں تھا، نہ مجھے کہا گیا تھا نہ میں ذہنی طور پر، اور ویسے ہی کیونکہ ہمارا کام بھی یہ نہیں ہے کہ ہم بغیر ذہنی طور پر تیار کیے ہوئے خود کو اور بولتے رہے، کچھ بھی منہ پہ آئے اور بولنا شروع کر دے، ایسا اچھا نہیں لگتا ہے۔ ذمہ داری کا یہ مظاہرہ نہیں ہوتا ہے کہ کچھ بھی منہ پہ آئے اور بولتے رہے، لیکن میسج اور پیغام میلاد کا کیا ہے، ذرا توجہ کے ساتھ سنیے گا۔ آج ہر طرف سے ایک آواز آتی ہے، روشنی، چراغاں، جلوے، ایک ماحول بن جاتا ہے، ایک ماحول بن جاتا ہے۔ کیا میلاد صرف یہی ہے؟ میلاد کی خوشی کے لیے کیا صرف یہی چیزیں ہونا ضروری ہے؟ نہ، اس کے علاوہ بھی بہت ساری چیزیں آپ میلاد کی خوشی میں کر سکتے ہیں۔ اگر آپ کرنا چاہیں تو آپ اس سے ہٹ کر میلاد کریں۔ جو ہم کر رہے ہیں، اگر آپ کو یہ اچھا نہیں لگتا ہے، آپ وہ کریں شریعت کے دائرے میں لے کر جو آپ کو اچھا لگتا ہے۔ مقصد ایک ہی ہونا چاہیے، میرے آقا کے میلاد کی خوشی میں۔ لیکن آپ ہمیں ہمارے کام سے روکے اور خود بھی نہ کریں، یہ تو زیب بھی نہیں دیتا، کیونکہ مبارک مہینہ ہے اور یہ ایسا مہینہ ہے کہ رب العالمین ارشاد فرما رہا ہے، میں نے مومنوں پہ احسان عظیم فرمایا۔ اس کی ایک مختصر سی آپ مثال لے لیجئے، آپ نے اس محفل کو یا دیگر محفل کو دیکھ کے سوچا ہوگا کاش میرے پاس بھی ایک طاقت ہو، میں بھی اس طرح کی محفل سجا لوں، لیکن جیب اجازت نہیں دیتے، مہنگائی کا دور ہے۔ اب کوشش کریں، میں ایک آسان طریقہ آپ کو بتاتا ہوں، کچھ سمجھ یہ سب کے لیے تعلیم ہے۔ آپ اپنے علاقے میں ایک غریب کو ٹارگٹ کریں، ایک غریب گھرانے کو ٹارگٹ کریں اور اس کو اپنی نظر میں رکھیں، اس کے صبح و شام پہ نظر رکھیں، وہ کتنا کماتا ہے، کتنا کھاتا ہے، وہ کتنا خوشحال ہے، کتنا اس کے حالات کتنے تنگدست ہیں، اس کو دیکھیں، نوٹ کریں اس کے معاملات کو، اور پھر اس کے بعد اپنے معاملات، اس کے معاملات کو نوٹ کرنے کے بعد اپنے آمدن سے تھوڑا تھوڑا پورا سال رکھتے جائیں۔ جب میلاد کا دن ہو، صبح صادق کے وقت، میرے کریم آقا علیہ السلام کی پیدائش کے وقت، آپ نے پہلے سے تیاری کی ہو، راشن کا ایک انتظام کیا ہو، اور سویرے سویرے اس کے دروازے پر آپ راشن کا وہ تیار کردہ انتظام رکھ کر اس کے دروازے کو کٹکھٹا کر اس کے عزت نفس کا خیال رکھتے ہوئے آپ اس کا دروازہ کٹکھٹائیں، اور وہ غریب جس وقت وہ دروازہ کھول کر اپنے گھر کے اپنے دروازے کے آگے آپ کا دیا ہوا راشن دیتا ہے، بتائیے اس وقت اس کے منہ سے جو دعائیں نکلتی ہے وہ رب کے عرش کو چھوڑتی ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، علماء اہل سنت۔ کہنے کا مقصد یہ ہے، طریقے اور بھی ہے، آپ چراغانی کرتے نہ کریں، آپ جھنڈیاں نہیں لگاتے نہ لگائیں، آپ جلوس نہیں نکالتے نہ نکالیں، کم از کم انکار تو نہ کریں، انکار تو نہ کریں۔ آپ اگر ہمارے راستے پہ نہیں چلنا چاہتے ہیں، آپ کی مرضی، آپ نہ جائیں، آپ کے لیے کھلا آپشن ہے، لیکن ہم آپ کو طریقہ تو بتا سکتے ہیں کہ اس دن کم از کم اگر تکلیف کسی کو ہوتی ہے وہ ابلیس کو ہوتی ہے، اور اگر خوشی کسی کے دل میں محسوس ہوتی ہے تو وہ مومن مسلمان ہے۔ ایمان سے بتائیے، ربیع الاول کا مہینہ ہے، آتا ہے، مجھ سمیت ہر ایک کو کوئی نوید نہیں سناتا کہ آپ خوشی منائیں،
यकीनी तौर पर इंसान महसूस करता है कि ये खुशी का महीना। इसी तरीके से जिस दिन मीलाद का दिन हो, एक ऐसा अनोखा काम करें, लोग पूछे ये बंदा क्या कर रहा है, और जवाबन उसको ये पैगाम दिया जाए तुझे पता नहीं है आज ये काम इसलिए कर रहा है, इसको अपने नबी की विलादत की खुशी है और वो अपनी इस खुशी का इजहार कर रहा है। मैं पहले भी ये कह चुका हूँ, अगर आपकी दूध की दुकान है, 12 रबीउल अव्वल को महंगाई का दौर है, 12 रबीउल अव्वल को सुबह इस मस्जिद से नमाजी नमाज पढ़कर आपकी दूध की दुकान पे जाए, आप 120 रुपए 110 रुपए दूध बेच रहे हैं, मीलाद के दिन आप उससे 10-20 कम करके बेचे। लोग पूछे गुलाम मोहम्मद वही दूध बेचते रहते, पूछे गुलाम मोहम्मद खैर तो है, आज लगता है नोटों में खराबी आ गई है, क्या मसला है, भारी हो गए नोट क्या? तो बता दे गुलाम मोहम्मद ना, तुझे पता नहीं है, तुझे पता नहीं है आज रबीउल अव्वल का 12वां दिन है और आज मेरे नबी की आमद की खुशी है, आज मैंने मुनाफा छोड़ दिया है, दुनिया से हट के जा रहा हूँ इसलिए कि अपने नबी का मीलाद मना। आपके राशन की दुकान है, परचून की दुकान है, गरीब आपकी दुकान पे आता है 12 रबीउल अव्वल के दिन, आप उसको ऐसा राशन दे कि वो महसूस करे आज मुझे सस्ता मिला है। पूछे भाई आज खैर तो है, घर में लड़ाई करके तो नहीं आया कि आपको सौदे का भी पता नहीं? ना आप बता दे, तुझे मालूम नहीं होगा, मैं होशो हवास से हूँ, तुझे मालूम नहीं, आज मेरे नबी की आमद का दिन, आज इसलिए तुझे राशन सस्ता करके दे रहा हूं। ये तरीके कबूल है या नहीं? ये भी तरीके हैं, आप जुलूस ना निकालें, चले वो हमें मुबारक, वो अल्लाह ने हमारी किस्मत में दिया, वो चरागा हमारी किस्मत में, वो झंडे हमारी किस्मत में, वो महफिल मुनक्किद करना हमारी किस्मत में है। आप वो करें जो आपको अच्छा लगे, लेकिन खुशी जरूर मनाइए। नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, इन्नल्लाह तआला खलक खल्कन फजअलनी फी खैरी। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने सारी मखलूक को पैदा किया तो मुझ मोहम्मद मुस्तफ़ा को बेहतरीन मखलूक में पैदा किया। सुम्मा जअलहुम फिरक़तैनि, अल्लाह ताला ने मखलूक के दो ग्रोह बना दिए। फजअलनी फी खैरिहिम फिरक़तन, अल्लाह ताला ने मुझे बेहतरीन ग्रोह में बना दिया। सुम्मा जअलहुम क़बाइला, अल्लाह ताला ने फिर उनके कबीले बना दिए। फजअलनी फी खैरिहिम क़बीलतन, मुझ मोहम्मद मुस्तफ़ा को बेहतरीन कबीले में पैदा फरमाया। सुम्मा जअलहुम बुयूतन, अल्लाह तबारक व तआला ने उन कबीलों के घर बना दिए। फजअलनी फी खैरिहिम बैता, अल्लाह तबारक व तआला ने मुझ मोहम्मद मुस्तफ़ा को बेहतरीन घर में पैदा फरमाया। तो मैं मोहम्मद मुस्तफ़ा सारी मखलूक में ज़ात के हवाले से सबसे बेहतर हूँ, घर के हवाले से भी सबसे बेहतर। तो आज का ये पैगाम है कि नबी पाक अलैहिस्सलाम ने अपना मीलाद मनाया, और मीलाद में हम यही तो बयान करते हैं। मुफ्ती मुनीब रहमान साहब का पिछले दिनों एक क्लिप नज़रों से गुजरा, आपकी भी नज़रों से गुजरा होगा कि एक जगह से ज़्यादा हो गए, बात वही आ रही, मजबूरी है, ठीक है, बिल्कुल ठंडा हो रहा है। मुफ्ती साहब ने फरमाया एक जगह मैं तकरीर करने गया तो उन्होंने मना किया, बोला नहीं मिलाद का जलसा नहीं होगा, सीरत का जलसा होगा। तो कहते हैं मैंने पूछा अच्छा सीरत किसको कहते हैं? सीरत का मतलब जिंदगी पे, जिंदगी को बयान कर। अब जिंदगी या तो बुढ़ापे की, या जवानी की, या बचपन की, कहाँ से बयान करूं? बोला नहीं पहले शुरू से बयान। बोला शुरू से बयान करो तो इसी को मिलाद कहते हैं। जिंदगी शुरू से बयान की जाए इसी को मिलाद कहते हैं। तो ये सीरत भी है, ये मिलाद का जलसा भी है। अल्लाह रब्बुल आलमीन मेरे और आपकी इस हाजिरी को अपनी बारगाह में कबूल और मंजूर फरमाए। अब तमाम हज़रात दुआ के लिए हाथ उठाइए, क्योंकि वक्त कलील है और लंगर भी बता रहे हैं कि बिल्कुल तैयार है, ठंडा होने का अंदेशा है, इसलिए
तमाम हज़रात दुआ फरमाए आमीन। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाईन। अल्लाहुम्मा रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। इलाहुल आलमीन, आज की महफिल पाक, तिलावत कलाम पाक, नात रसूल पाक, वाज़ व नसीहत, सलातो वस्सलाम, लंगर का एहतमाम, तमाम को अपनी बारगाह में कबूल मंजूर फरमा। इलाहुल आलमीन, इन तमाम तर तहफ़ का सवाब सरकार दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत आलिया में पेश करते हैं। शफ़े कबूलियत अता फरमा। नबी पाक अलैहिस्सलाम के वसीला जलीला से आदम अलैहिस्सलाम से लेकर आज से क़यामत तक मौजूद मुआमिनात मुस्लिमीन मुस्लिमात, शुहदा बदर, शुहदा खंदक, शुहदा हुनैन, शुहदा करबला, चारों सलासिल के पेशवा, चारों मज़ाहिब के पेशवा, खुसूस बितख़सीस हुज़ूर सैयदना गौस पाक जाली वाले सरकार, जुमला सलासिल के जुमला पेशवा के अरवाह को पेश करके कबूल व मंजूर फरमा। हमारे सिलसिला आलिया चिश्तिया के तमाम इलाहुल आलमीन पेशवाओं के अरवाह को पेश करके कबूल व मंजूर फरमा। इलाहुल आलमीन, इन तमाम का सवाब हाज़िरीन में से जितने भी मरहूमीन इस दुनिया से ईमान के साथ हैं, तमाम के अरवाह को पेश करके कबूल मंजूर फरमा। तमाम मरहूमीन की मग़फ़िरत नसीब फरमा। इलाहुल आलमीन, इस महफिल पाक के सदक़े हम सब के अवान पर रहम व करम का नुज़ूल फरमा। हमारे सगीरा व कबीरा गुनाहों को माफ़ फरमा। हम सब की मुश्किलात को आसान फरमा। पूरे अहले इलाका पे रहम व करम का नुज़ूल फरमा। जिसने भी इस महफिल को सजाने में ताउन किया है, इलाहुल आलमीन, हम उन्हें जानते हो ना जानते हो, तू उनके नामों से कामों से वाकिफ है। इलाहुल आलमीन, सबके दिए हुए को अपनी बारगाह में कबूल व मंजूर फरमा। इलाहुल आलमीन, सबकी कोशिशें काविशें अपनी बारगाह में कबूल व मंजूर फरमा। इलाहुल आलमीन, जितने भी शुरका है तमाम की शिरकत मुसमेत अपनी बारगाह में कबूल व मंजूर फरमा। इलाहुल आलमीन, हम सबको ज़हनी और क़ल्बी सुकून अता फरमा। ज़हनी और क़ल्बी सुकून अता फरमा। इलाहुल आलमीन, जो परेशान हाल है उनकी परेशानियाँ दूर फरमा। जो बीमार है घरों में, अस्पतालों में, जहाँ कहीं भी है, इलाहुल आलमीन, तमाम मरीज़ों को शिफाए कुल्ली नसीब फरमा। इलाहुल आलमीन, जिन्होंने ये कहा है कि मेरी वालदा की तबीयत ठीक नहीं है, इलाहुल आलमीन, इनकी वालदा को सेहत कामिला आजिला अता फरमा, तंदुरुस्ती नसीब फरमा। एक दोस्त का बच्चा अलील है, इलाहुल आलमीन, उस बच्चे को भी सेहत कामिला आजिला अता फरमा। इलाहुल आलमीन, हम सबको ज़ाहिरी और बातिनी बीमारियों से निजात अता फरमा। रूहानी जिस्मानी बीमारियों से शिफाए कुल्ली नसीब फरमा। जो बेगुनाह कैदी है इस महफिल पाक के सदक़े, उनको जल्द अज़ जल्द खुलासी नसीब फरमा। इलाहुल आलमीन, जो बे औलाद है उन्हें नेक नरीना औलाद अता फरमा। जो बा औलाद है उनकी औलाद को नेक और सालेह बना। इलाहुल आलमीन, हमारे इमाम साहब की भी इलाहुल आलमीन इल्म में, अमल में, ज़ुहद में, तक़वे में बरकत अता फरमा। इस मस्जिद की पूरी इंतज़ामिया, पूरे नमाज, सारे नमाजियों के इलाहुल आलमीन घरों में खैर और बरकतों का नुज़ूल फरमा। हम सब के घरों में खैर और बरकतों का नुज़ूल फरमा। इलाहुल आलमीन, इस मुल्क से हर तरह के वायरसों को दूर फरमा। इस मुल्क से महंगाई के वायरस का भी खात्मा फरमा, बेरोज़गारी के वायरस का भी खात्मा फरमा, बदअमनी के वायरस का भी खात्मा फरमा, इस्लाम से टकराव के वायरस का भी खात्मा फरमा। इलाहुल आलमीन, आलम इस्लाम का बोल बाला फरमा। हक का बोल बाला फरमा, बातिल का मुँह काला फरमा। परचम इस्लाम को उससे बुलंदी नसीब फरमा। मुल्क पाकिस्तान को अमन सलामती का गहवारा बना। अफवाज पाकिस्तान को हर महाज पे कामयाबी व कामरानी नसीब फरमा। हम सब की जायज़ मकासद को पूरा फरमा। हम सब के आवाज़ में रहम करम का नुज़ूल फरमा। जिन्होंने लंगर का एहतमाम किया है, महफिल को सजाने का एहतमाम किया है, उनके लंगर को अपनी बारगाह में कबूल फरमा। उनको इसका बेहतरीन अपने शायान शान के मुताबिक बदला अता फरमा। इलाहुल आलमीन, सबकी हाज़िरी कबूल फरमा। बिबरकतिल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन अलील जूदि वल करम व अला आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक व सल्लिम बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। आम दोस्त